Unit number 4, Solution. Introduction. Solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemical components. This homogeneous mixture is called as solution. In this solution, here the two components, one of them are called as solute and another one is called as solvent. The component which is present in larger proportion is called as solvent, while the component which is taken in or present in smaller proportion is called as solute. If the solution is composed of only two chemical components, then it is called as binary solution, while a solution in which the quantity of solute is very small as compared with solvent, this solution is called as dilute solution. If the quantity of solute is large or more, then the solution is said to be concentrated solution. Depending upon the nature of solute and solvent, there are 9 types of solutions. These are: first one, solution of gas in gas, for example air. Second one, solution of liquid in gas, for example water vapors in air. Third one, solution of gas solid in gas, for example iodine in air. Fourth type, solution of gas in liquid, for example soda water, that is carbon dioxide in water. Next one, solution of liquid in liquid, for example ethyl alcohol in water. Sixth solution, solution of solid in liquid, for example salt in water. Solution of gas in solid, for example hydrogen gas in palladium metal. 8 type of solution, solution of liquid in solid, for example mercury in gold. And last type of solution, the solution of solid in solid, that is for example brass, zinc metal in copper, that is alloy. For a given solution, the amount of solute dissolved in unit volume of solution or unit volume of solvent is called as concentrated of solute in a solution. The concentration of solution can be expressed in various ways or units as given below. There are a number of terms which are used to express the solution in various ways. These are normality. The number of grams equivalent of solute present in 1 liter or 1 dm cube of solution is known as normality. It is denoted by letter capital N. Molarity. The number of moles of solute present in 1 dm cube of solution is known as molarity. It is denoted by capital letter M. Molality. It is denoted by small m. The number of moles of solute present in 1000 gram of or 1 kilogram of solvent, it is called as molality. Mole fraction. It is denoted by X. It is the ratio of number of moles of substance to the number of moles of all substances present in the solution. Here solution contains solute and solvent, these are the components. Therefore, the mole fraction of component A is equal to XA is equal to Na upon Na plus Nb, while mole fraction of B is equal to XB is equal to XB is equal to Nb upon Na plus Nb. Suppose a binary solution is made up of Na moles of component A and Nb moles of component B. Next term, weight fraction. Weight fraction of any component of solution is the ratio of weight of that component to the total weight of the component present in a solution. While percentage composition by weight, it is the weight of dissolved substance by solute, that is weight percent. Percentage composition by volume, it is the percent of dissolved substance by volume. Next term, mole percent. The mole percent of component A in solution is defined as
mole percent is equal to mole percent A is equal to moles of A upon total moles into 100. The last term, parts per million, ppm. The concentration of components A in solution in parts per million is defined as ppm of A is equal to mass of A divided by total mass into 10 raised to 6. Now, in the chapter, we will discuss about solutions of liquids in liquids. There are three types of or three classes of solutions of liquids in liquids. First one, liquids which are completely miscible. For example, ethyl alcohol and water. Second one, liquids which are partially miscible. For example, phenol and water. While liquids which are completely immiscible in, for example, benzene and water. That means there are three types of solutions of liquids in liquids. Here ethyl alcohol, first type is ethyl alcohol and water. Ethyl alcohol is completely miscible, dissolved in water. Therefore, this type is called as liquids which are completely miscible. Second type, that is phenol and water. Here phenol is partially soluble, dissolved in water. Therefore, this type is called as liquids which are partially miscible. While benzene and water, here in this solution, benzene is completely insoluble. It does not dissolve in water. Therefore, this type is called as liquids which are completely immiscible. Now, regarding to this, here we can find out the new point that is called as Raoult's law. And this law, it is for ideal and non-ideal solutions. Raoult's law, it states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution at any temperature is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution. Suppose a binary solution is made up of Na moles of volatile liquid A and Nb moles of volatile liquid B. If Pa and Pb are the partial vapor pressures of two liquid components, then according to Raoult's law, we can write the equations. Equation first, that is 4.1 equation, Pa is equal to P0A into XA, while Pb is equal to P0B into XB, where XA and XB are the mole fractions of A and B, while P0A and P0B are the vapor pressure of pure component A and B respectively. If the vapor behaves as an ideal gas, then according to Dalton's law of partial pressure, the total pressure P is given by P is equal to Pa plus Pb. That is, we know the value of Pa and Pb. Put these values of Pa and Pb in equation 4.3. We get P is equal to P0A into XA plus P0B into XB. Now, ideal and non-ideal solutions. The solutions which obeys Raoult's law at all concentration and temperature are called as ideal or perfect solutions. म्हणजेच जे सोल्युशन्स राऊल्ट्स लॉ ऑल टेम्परेचर आणि कॉन्सन्ट्रेशनला ओबे करतात, फॉलो करतात, अशा सोल्युशन्सना आयडियल किंवा परफेक्ट सोल्युशन असं म्हटलं जातं. मग याच्याबरोबरच आपल्याला कशी डेफिनेशन करता येईल नॉन आयडियल सोल्युशनची? तर अल्टरनेटिव्हली आपल्याला असं म्हणता येईल की सोल्युशन्स विच डू नॉट ओबे राऊल्ट्स लॉ at all concentration and temperature, such solutions are called as non-ideal solutions. Example of ideal solution here. Example of ideal solution is benzene and toluene. Benzene and toluene obey, this solution obey Raoult's law at all concentration and temperature. While this example of ethyl alcohol and water. Ethyl alcohol and water,
which do not obey the Raoult's law at all concentration and temperature. Therefore, this solution is called as non-ideal solution. That means if we distinguish the ideal and non-ideal solutions, here in a case of ideal solution, the formation of an ideal solution, in the formation of ideal solution, no heat is evolved or absorbed. But in case of non-ideal solution, when this solution is formed or the preparation of this solution, here heat will be evolved or absorbed. The volume of solution is exactly equal to sum of the volume of the components present in solution. This is the ideal solution, while in case of non-ideal solution, volume of solution may not be exactly equal to the sum of व्हॉल्यूम ऑफ टू कंपोनंट्स. म्हणजेच जर आपण आयडियल सोल्युशनमध्ये बघितलं तर आयडियल सोल्युशनमध्ये जे दोन कंपोनंट्स आपण घेतोय त्या दोन कंपोनंट्सचा व्हॉल्यूम आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या सोल्युशनचा जो काय व्हॉल्यूम आहे त्यांची ते दोन्ही अमाऊंट्स काय असतात इक्वल असतात. व्हाईल नॉन आयडियल सोल्युशनमध्ये दोन कंपोनंट्स त्यांच्या व्हॉल्यूमची बेरीज आणि तयार होणाऱ्या सोल्युशनची सोल्युशन त्याचा व्हॉल्यूम हे दोन्ही इक्वल असणार नाहीत. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ आयडियल सोल्युशन हियर सम ऑफ पार्शल प्रेशर्स इज द सेम ॲज द ऑब्झर्व्ड प्रेशर ऑफ द सोल्युशन. म्हणजे इथेही आपल्याला असंच म्हणावं लागेल, आयडियल सोल्युशन तयार होताना जे दोन कंपोनंट्स आहेत त्या दोन कंपोनंटचं पार्शल प्रेशर आपण घेतलं आणि त्याची बेरीज केली आणि त्याच्या त्याच्यापासून तयार होणारं सोल्युशन आहे त्या सोल्युशनचं पार्शल प्रेशर मोजलं तर हे दोन्ही आयडियल सोल्युशनमध्ये इक्वल असतं, तर नॉन आयडियल सोल्युशनमध्ये काय असतं इक्वल असत नाही. दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. नाव हियर वी विल फाइंड आउट द व्हेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स. म्हणजे दोन लिक्विड्स कम्प्लिटली मिसिबल असतात असं लिक्विड असणारं जे एक आयडियल सोल्युशन आहे त्या आयडियल सोल्युशनचं आता आपण काय बघूया, व्हेपर प्रेशर बघूया. पॉईंटचं नाव काय बघा, व्हेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स. आता इथं यासाठी तुम्हाला एक ग्राफ दिसतोय, हा तुम्ही ग्राफ व्यवस्थित बघायचा आहे. या ग्राफमध्ये हा ग्राफ जो आहे तर तुम्ही बघितला तर व्हेपर प्रेशर अगेन्स्ट मोल फ्रॅक्शन असा हा ग्राफ प्लॉट केलेला आहे. आपण बघणार आहोत काय बघा, व्हेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स. म्हणजे दोन कम्प्लिटली मिसिबल लिक्विड्स घेतल्यात आणि त्याच्यापासून तयार होणारं जे सोल्युशन आहे ते आयडियल सोल्युशन आहे आणि अशा आयडियल सोल्युशनचं आपल्याला काय बघायचं आहे, व्हेपर प्रेशर बघायचं आहे. फॉर अन आयडियल सोल्युशन वी हॅव, म्हणजे आपण राऊल्ट्स लॉ बघितला आहे त्या राऊल्ट्स लॉनुसार आयडियल सोल्युशनमध्ये आपण काय म्हणतोय, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, वाईल बी कंपोनंट आहे त्यासाठी काय म्हणतो आपण PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB. आणि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर व्हेपर प्रेशर आपण बघितला तर तो कसा आहे, P इज इक्वल टू PA प्लस PB. आता यानुसार जर आपण बघितलं आणि आपण व्हेपर प्रेशर आणि मोल फ्रॅक्शनचा ग्राफ प्लॉट केला तर आपल्याला काय दिसून येतं बघा. जर तुम्ही या ग्राफमध्ये बघितलं तर आपल्याला असं दिसेल की ए या ठिकाणी ए पॉईंटला आणि या बी पॉईंटला, ए या पॉईंटला मोल फ्रॅक्शन एचा 1 असेल तर बी या पॉईंटला मोल फ्रॅक्शन एचा 0 असतोय. तसंच बी या ठिकाणी मोल फ्रॅक्शन जो आहे XB आहे तो 1 आहे आणि ए या ठिकाणी बीचा मोल फ्रॅक्शन XBची किंमत काय असते 0 असते. त्यानुसार जर आपण वाय ॲक्सिसवरती बघितलं तर याच्या एचं जे प्युअर ए हा प्युअर कंपोनंट आहे, या प्युअर कंपोनंटचं व्हेपर प्रेशर जे आहे ते व्हेपर प्रेशर प्युअर कंपोनंटचं ते P0A इतकं आहे. तसंच बी बघितलं आपण, बीचं व्हेपर प्रेशर किती आहे P0B, म्हणजे बीचं हे प्युअर कंपोनंटचं व्हेपर प्रेशर आहे. आणि आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी हा डाल्टन्स लॉ आहे आपला, P इज इक्वल टू PA प्लस PB. हे जर आपण बघितलं तर हा डाल्टन्स लॉ आहे. म्हणजे इथं आपण हा जर ग्राफ बघितला तर आपल्याला असं लक्षात येतं की P0A हे व्हेपर प्रेशर आहे प्युअर कंपोनंटचं, तर P0B जो आहे तो P0B काय आहे, व्हेपर प्रेशर आहे प्युअर कंपोनंट बीचं. अशा पद्धतीनं
ए आपण जर बघितली तर बी पॉईंट्सपासून एक डॉटेड लाईन दिसते आपल्याला आणि ही डॉटेड लाईन P0A पर्यंत आहे. हे कुणाचं आहे? पार्शल वेपर प्रेशर एचं आहे. वाईल ए पॉईंट्सपासून P0B पर्यंत जर आपण बघितलं तर PB ही डॉटेड लाईन जर बघितली तर हे पार्शल वेपर प्रेशर कुणाचं आहे? बीचं आहे. म्हणजे आयडियल सोल्युशन जो आहे ते आयडियल सोल्युशनचं वेपर प्रेशर जर बघितलं आपण, वी कॅन गेट अ स्ट्रेट लाईन. दॅट मीन्स A and B, these pure components when mixed with each other, we get the ideal solution, and vapor pressure of that ideal solution is equal to PA plus PB. यावरून आपल्याला असं म्हणता येईल, therefore the graph of PA against XA or PB against XB, where PA is partial vapor pressure of A, XA is mole fraction of A, PB is partial vapor pressure of B, XB is the mole fraction of B component. The graph, in this graph, if we see the nature of graph, here straight lines are obtained. म्हणजे आपण जर बघितलं तर ग्राफचं नेचर जे आहे ते नेचर कसं आहे? स्ट्रेट लाईन आहे. डॉटेड लाईन ज्या इथं आपल्याला या ग्राफमध्ये दिसणारा वेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन हा जर जो ग्राफ आपण बघितला तर या डॉटेड लाईन्स काय इंडिकेट करतात? डॉटेड लाईन या पार्शल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनंट ए आणि कंपोनंट बीचं इंडिकेट करतात आपल्याला डॉटेड लाईन्स. पण या सुद्धा डॉटेड लाईन्स मात्र कशा आहेत? स्ट्रेट लाईन्स आहेत. एचं पार्शल वेपर प्रेशर PA आहे, बीचं पार्शल वेपर प्रेशर PB आहे. म्हणजे आपण जर हा ग्राफ प्लॉट केला तर आपल्याला असं दिसून येतं की PA वर्सेस XA ग्राफ प्लॉट केला तर आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळते. PB वर्सेस XB हा ग्राफ प्लॉट केला आपण तर आपल्याला काय मिळते? स्ट्रेट लाईन मिळते. आणि मग टोटल वेपर प्रेशर आपण कसं काढतो? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर दॅट इज P इज इक्वल टू PA प्लस PB. आणि ही मात्र आपण जर या ग्राफमध्ये बघितली P इज इक्वल टू PA प्लस PB, ही मात्र एक कंटिन्युअस स्ट्रेट लाईन आपल्याला आहे. म्हणजे जर आयडियल सोल्युशन्स आपण बघितलं तर आयडियल सोल्युशन्समध्ये मग 3 आपल्याला इथं स्ट्रेट लाईन मिळालेल्या आहेत. या तिन्ही स्ट्रेट लाईन्स कशा आहे? तिन्हीही किंवा ग्राफचं नेचर जे मिळालेलं आहे आपल्याला, हे ग्राफचं नेचर कसं आहे? स्ट्रेट लाईन नेचर आहे. आता आपण काय करूया? वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आयडियल सोल्युशन्स बघूया. मिसिबल लिक्विड आहे आणि मिसिबल लिक्विडचंच आपल्याला काय बघायचं आहे? म्हणजे वेपर प्रेशर कोणाचं बघायचं आहे? नॉन आयडियल सोल्युशन्स बघायचं आहे. आता नॉन आयडियल सोल्युशनचा जर आपण विचार करायला गेलो तर आपल्याला 3 प्रकारचे नॉन आयडियल सोल्युशन्स मिळतात. किती प्रकारचे नॉन आयडियल सोल्युशन्स मिळतात? 3 प्रकारचे नॉन आयडियल सोल्युशन्स मिळतात. त्यामुळं याचा जो ग्राफ आहे तो ग्राफसुद्धा आपल्याला काय मिळतो? 3 वेगवेगळे डिफरंट आपल्याला ग्राफ्स मिळतात. यामध्ये टाईप फर्स्ट जो असतो तो टाईप फर्स्ट रिअल सोल्युशन ऑफ टाईप फर्स्ट. रिअल सोल्युशन, नॉन आयडियल सोल्युशनलाच काय म्हणायचं? रिअल सोल्युशन असं म्हणायचं. पण इथं टाईप फर्स्ट आहे. या टाईप फर्स्टमध्ये जर आपण बघितलं, इट शोज स्मॉल डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल बिहेवियर. म्हणजे इथं तुम्ही या ग्राफमध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला असं दिसतं की वरती आपण आयडियल सोल्युशनचा जो ग्राफ बघितला, या ग्राफमध्ये PA ही पण स्ट्रेट लाईन आहे, PB ही पण स्ट्रेट लाईन आहे, व्हाईल P इज इक्वल टू PA प्लस PB म्हणजे टोटल वेपर प्रेशर आहे त्याचीसुद्धा कंटिन्युअस स्ट्रेट लाईन आहे. पण जर आपण इथं नॉन आयडियल सोल्युशन्समध्ये रिअल सोल्युशन ऑफ टाईप फर्स्ट बघायला गेलो, वी विल गेट व्हेरी स्मॉल डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल बिहेवियर. म्हणजे राऊल्स लॉ ओबे करत असताना स्ट्रेट लाईन मिळालेली नाही आहे, थोडासा डिफरन्स आपल्याला मिळालेला आहे. स्लाइटली स्ट्रेट लाईन नाही आहे ती, स्लाइटली आपल्याला थोडासा कर्व इथं बघायला मिळतोय. आता हा कर्व किंवा म्हणजे मग तो PAचा असू दे, PBचा असू दे किंवा टोटल प्रेशरचा सुद्धा असू दे, तो सुद्धा आपल्याला काय बघायला मिळतोय? स्मॉल असा डेव्हिएशन बघायला मिळतं. आता हे स्मॉल डेव्हिएशन आहे की नाही हे आपण कशावरून ओळखतोय? तर फक्त ग्राफच्या नेचरवरून ओळखतोय. इथं ज्या डॉटेड लाईन्स टाईप फर्स्टमध्ये जे दिलेल्या ज्या डॉटेड लाईन्स आहेत त्या तिन्ही डॉटेड लाईन्स आयडियल सोल्युशनचा ग्राफ आहे तो.
आणि त्याच डॉटेड लाईनवरती तुम्ही कंटिन्युअस लाईन्स बघितल्या, पण त्या कंटिन्युअस लाईन्स काय नाही आहेत, स्ट्रेट लाईन नाहीत. स्ट्रेट लाईन नाहीत म्हणतोय मी, त्या स्ट्रेट लाईन नाहीत. म्हणजेच इथं आपल्याला असं दिसतंय की आयडियल गॅसपेक्षा नॉन आयडियल गॅसमधल्या टाईप फर्स्ट सोल्युशनला इथं फ्रॉम स्मॉल डेव्हिएशन मिळतं. आणि हे स्मॉल डेव्हिएशन आपण फिगर 4.2a टाईप फर्स्ट आहे याच्यावरून कळते, आपल्याला समजते. इट इज ऑब्झर्व दॅट द टोटल प्रेशर ॲज वेल ॲज पार्शल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनंट शोज अ स्मॉल डेव्हिएशन. मग ते डेव्हिएशन पॉझिटिव्ह असू दे किंवा ते निगेटिव्ह असू दे, हे मात्र राऊल्स लॉ पासून आपल्याला बघायला मिळते. आता रिअल सोल्युशनचा टाईप 2 हा जर ग्राफ आपण बघितला, बघा इथं रिअल सोल्युशनचा टाईप 2चा जर आपण ग्राफ बघितला, तिथं जर आपण बघितलं तर बघा टाईप 2 इथं ही वेपर प्रेशर अगेन्स्ट मोल फ्रॅक्शन असा हा कर्व दिसतोय आपल्याला, ग्राफ दिसतात आपल्याला. यामध्ये जर आपण बघितलं डॉटेड लाईन ज्या आहेत त्या आयडियल सोल्युशनचा तो ग्राफ आहे. पण जर टाईप 2 सोल्युशन आपण बघितलं तर टाईप 2 सोल्युशन्समध्ये लार्ज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन बघायला मिळतं फ्रॉम राऊल्स लॉ. म्हणजे इथं बघा आपण पी एची ही लाईन दिसते आपल्याला, पी एच्या या लाईनमध्ये सुद्धा लार्ज डेव्हिएशन बघायला मिळतं. पी बीची जी लाईन आहे तिथं पण लार्ज डेव्हिएशन बघायला मिळतं. आणि पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ही सुद्धा जी काय आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळालेली आहे त्याच्यावरती जर बघितलं तर ते लार्ज डेव्हिएशन मिळतं आहे आपल्याला बघायला. हे डेव्हिएशन त्या तिन्ही स्ट्रेट लाईनच्या डॉटेड स्ट्रेट लाईनच्या वरती आपल्याला बघायला मिळतात. कुठं बघायला मिळतात? वरती बघायला मिळतात. आणि वरती बघायला मिळाल्यामुळं ते कसलं डेव्हिएशन म्हणायचं? पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन असं समजायचं ते. विच टाईप ऑफ डेव्हिएशन? इट इज positive deviation. That means a real solution of type second shows large positive deviation and the total vapor pressure curve rises to maximum, which is above the vapor pressure of each of the pure component. While if we see the graph of type third solution, that is real solution type third, non-ideal solution type third, here in this case also we get very large negative deviation from Raoult's law. म्हणजे इथं जर तुम्ही बघितलं तिसरा टाईप 3चा जर ग्राफ आपण बघितला तर आयडियल सोल्युशनच्या ज्या स्ट्रेट लाईन्स आहेत त्या स्ट्रेट लाईनच्या प्रत्येक स्ट्रेट लाईनच्या पी एचची स्ट्रेट लाईन आहे, पी बीची स्ट्रेट लाईन आहे, त्याचबरोबर काय म्हटलं बघा मी, त्याचबरोबर आपण जर बघितलं त्याचबरोबर या P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी या स्ट्रेट लाईनला जरी बघितलं तर त्या तिन्ही डॉटेड स्ट्रेट लाईनच्या खाली बिलो त्याच्या खाली बरोबर आपल्याला लार्ज डेव्हिएशन बघायला मिळतं. म्हणजे या तिन्ही डॉटेड लाईनच्या बिलो आपल्याला लार्ज डेव्हिएशनचे कर्व्स बघायला मिळतात. दिस इज द व्हेरी लार्ज निगेटिव्ह टाईप ऑफ डेव्हिएशन from Raoult's law. That means here we can say that real solutions of type third shows large negative deviation and the total vapor pressure curve dips to a minimum which is below the vapor pressure of either of the pure components A or B. That is as shown in figure 4.2 type third. This is all about the today's point, that is vapor pressure of ideal and non-ideal solutions.